ये देखो ये कर्म करते हैं। देखो यहाँ पे ये कर्म होता है। ये देखो ये सामने होता है। ये वीडियो दिखाया ये देखो सुंदर नाम है। इसके बाद हमारे को अरे सर आप रेल का डब्बा बोलो डब्बे एक इंजन बोलो डब्बे अपने आप आ जाएंगे। आप चलो ना मेरे साथ सुंदर और क्या प्रवीण प्रवीण नाम लिखो प्रवीण नाम लिखो प्रवीण यार हमारे भी हमें बंद कर दो। चलो हमें हमें आप हमें हमारे बच्चों को लेडीजों सबको वाला प्रवीण नाम लिखो सर। आप प्रवीण नाम लग जाएंगे आपको प्रवीण कोई बात नहीं। चलो सुंदर का छोटा भाई ना कोई बात नहीं। सुंदर का छोटा भाई सुंदर जानते हैं फेस वाइज जानते हैं बाकी फेस वाइज हम एक एक बंदा आइडेंटिफाई करेंगे हमारे वीडियो में भी अपनी आंखों से देख के बताएंगे जो चीजें जिनके नाम नहीं पता हमारे को जिनके नाम नहीं पता हम देख के बताएंगे। फोटो है हमारे बाकी ये देख लो आप उसकी फोटो है हमारे पास उस बंदे की जिसने मेन फसाद कराया ना उसकी फोटो है। हाँ यही बंदा यही लड़का जैसे फोटो दिखाई बाद में लाठियां लेके ऐसे ही दारू पीते हैं यहाँ पे दारू पीते हैं गाली गलौज करते हैं। कहते हैं बैंड तो सरदार कोई सरदार ना बोला यहाँ पर और तुम के खेत की बोली हो हमने पूरे घर के कूट के देंगे हम ऐसे ये गुजरों का काम है भाई करा तुम तो पता नहीं कौन सी खेत की मूलियां बस गए। अब वो बोल तो वही बोलते हैं सर वही बोलते हैं ना वही बोल रहे हम थोड़ी बोल रहे गाय पे कम मारे तो तुम हमें मारो जी। आपने गाय पे कंप्लेंट करी आपने कुछ करा कभी नहीं कभी आए हो आप। हाँ जी अरे सर अब मेडिकल क्या करेंगे आप यहाँ बोलते हो क्या फायदा होगा। आप उनको पकड़ो आप बात खत्म। ऐसा नहीं होता कैसे होता है सर बताओ। हमें भी संजय गांधी ले चलो सर हमें भी संजय गांधी ले चलो उनको लेके नहीं हिंदुस्तान में ऐसा होता है क्या। हिंदुस्तान चलो चलो संजय गांधी ले चलो आप हमारी रक्षा नहीं करते हमें पाकिस्तान में नहीं और क्या संजय गांधी ले गए ना उनको चलो संजय गांधी चलो सारे हमारे साथ तो ये सलूकात होता है ना सुनो नहीं अपन संजय गांधी हॉस्पिटल चलते हैं ना वहीं ले गए वहीं करते हैं आगे कार्रवाई। चलो आप एक बंदा पकड़ा नहीं जाता अब उनको लेके 4 बंदे नौकला करते हैं जान से मार देते थाने वो भी जाएंगे आप भी जाओ कब जाएंगे सर आपके यहाँ खड़े रहने काम नहीं चलेगा आप भी जाओगे वो भी जाएंगे। संजय गांधी ले चलो सर जहाँ पे हो गए चलो 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 पहले चोट हॉस्पिटल में भूल में मर जाएगा ना कोई बात नहीं गलत
सारे चौपाटी हम कौन को चोर ना बनाएंगे। संजय गांधी संजय गांधी हाँ हम ये नहीं करें। हेलो सरदार के बच्चे ने करा उनके मर्द भर्ती हो गए। हमारी लेडी से ऐसी बेटी है जिनको मारे ठीक है, उनके मर्द भर्ती हो गए। तो क्यों हम नहीं जा रहे ना, हम यही खड़े हैं ना, तो उनको भी लेके आओ ना। मर्द बहन तो पिट गए सारे अस्पताल में भर्ती हो गए। हमारी लेडी से ऐसी बेटी है। अभी कौन सा बंदा है, कौन सा मेडिकल हमें भी तो पता लगे ना। लेके आओ तो तुम वापस और बोलो हाँ लेके आओ जो लेके हम चल लेके आओ लेके आओ तो वापस तुम आ जाओ। अरे सर ये थोड़ा पंचायत करूंगा झगड़ा जिस बंदे ने जुल्म करा उसको नहीं पकड़ रहे, गुनहगारों को पकड़ रहे हो। सारी बात सवाल बहुत बढ़िया तुम्हारा बहुत बढ़िया नाम बता दो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਿਹਾਲ ਵਿਹਾਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂੜੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਕੱਲ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਮੈਟਰ ਰਾਤੀ ਅਰਾਊਂਡ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਲੋਕ दारू ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 3 ਵੀਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪਨ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ 2-4 ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇੱਥੇ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਖੁੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਸਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਕਾ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਸਾਵਾਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਚਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਚਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ सरदार चला जा नहीं तो तेरी जूड़ी काट के तेरे को आग लगा देंगे और तेरे को यहीं जिंदा जला देंगे, तुझे दोबारा 84 याद दिखाएंगे तेरे को हम। तो मैंने कहा तुम्हें पता है 84 क्या है, आखिरकार तुम क्या जानते हो 84 के बारे में? कहते हैं हमारे बुजुर्गों को पता है, उन्होंने देखी है, हम तुम्हारे साथ करके दिखाएंगे। तो फिर मैं उन्होंने फड़ना शुरू किया। एक मुंडा सीगा मोटरसाइकिल ते वो भज गया। उस तो बाद वो भी अपना हथ चढ़ा के भजन लग गया। वो भज गया ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਭੱਜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਫਾਵੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਇਆ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਔਰਤ ਦੇਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਢਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਂ ਦਿਖੋਗੇ
वहीं मारेंगे अब तुम्हारे को, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ तुम जहां दिखोगे वहां तुम्हें मारेंगे हम। ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ? ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 12 ਤੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 12 ਤੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ नॉर्मल MLC करके सानू बस उतो भेजता है। नहीं जी आप एक्सरे में हमारे को फ्रैक्चर नहीं दिख रहा, आप नॉर्मल कच्चा प्लास्टर लगा लो, 4 दिन बाद फिर आओगे, इसको उतार के फिर देखेंगे। ये जुल्म हो रहा है सिख कौम दे नाल इत्थे। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਰਾਊਂਡ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਕਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। थाने तक सानू धमकियां आईयां, हम तुम्हारे पीछे 50,000 लगा देंगे, लाख लगा देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें जरूर मारेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੜੋਸਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ 84 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 84 ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ MP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, MLA ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਕੀਤੀ, 84 ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਸੀ 84, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਤਲੇਆਮ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਬਸ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਏ, ਮਾਰੀ ਗਏ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਹਾਲ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ? MLA ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਘਵਿੰਦਰ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਤੇ BJP ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗੀਤਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਪਾਂਡੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ? ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ? ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਚ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਮੈਂ खुद SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ कि सर फोर्स भेज दो, हमारी जान बचा लो, हमें आप लोग बचा लो, हमारे को मार डालेंगे। मैंने देखा मेरे बच्चे वहाँ मरने वाले थे, मेरे भाई मेरे, और मेरे को इतना दर्द हुआ कि मैं ये ऐसे वैसी दरिंदों के बीच फंस गए हम लोग। हमारे को बस जान बचानी हो क्यों रही थी। मैंने भाइयों का मैंने कहा अंदर आ जाओ, मत जाओ बाहर, जब तक लोग नहीं आते लॉक कर लो अपने आप को। मैं कहा कोई बात नहीं, अब ये जो इन्होंने हमारे को जितना मार लिया, अब अंदर लॉक हो जाओ। हमने अपने आप को लॉक करके और फिर अपनी जान बचाई है, नहीं तो हम अगर बाहर होते तो हमारे को ये मार ही देते, बिल्कुल जान से मार देते हमारे को। और मैंने SHO को बोला फोन करके कि भेजो यहाँ पे, मैं भेज रहा हूँ। पुलिस को PCR को कॉल की, PCR कॉल सुन के काटी जा रही है। आए हैं पुलिस वाले, उनको बोला आप, वो कहते जी आप मेडिकल फैसिलिटी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगा ना, ज़्यादा ज़्यादा ये होगा ना, कोई बात नहीं। लेकिन आपके सामने बंदे खड़े हैं, आप उनको एक बार अरेस्ट क्यों नहीं करते? आप चलते लेके क्यों नहीं चलते हिरासत में? ये घूमते रहेंगे खुले। आपकी साजिश ही है ये, आप लोगों की सब मिले सारे बंदे वहाँ पे दारू पी के मगर बैठे हुए, इनको पकड़ के क्यों नहीं ले जाते आप आखिरकार?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? बिल्कुल आज भी उन्होंने मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी जनानी तो आगे पूछते हैं आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया बयान में कि आपको चोट लगी है। MLC कराण की उत्थे एवें गए सी हॉस्पिटल, उत्थे सारी रात उत्थे काली एवें कीती है। और डॉक्टर दा लिखिया इन्हां नूं दिखदा नहीं कि इहदे च सट्टां लगी हुई हैं इत्थे इत्थे उत्थे। लेडी पुलिस उत्थे नहीं बुलाई गई, जेंट्स पुलिस तो उन्हां तो देख रहे, जेंट्स पुलिस ਉਹ अपना ਜਿਹੜਾ प्राइवेट पार्ट है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਜਾ ਰੱਖਿਆ, ਨੀਲਾ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਪੈਰ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਕੱਚਾ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਵੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ ਵੀਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੂਬਹੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ के वो भड़क गए, कहते सरदार जी तुम्हारे साथ 84 कर देंगे, तुम्हारे बाल काट देंगे, जूड़ी में आग लगा देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो, हम यहाँ के जाट गुजर हैं, यहाँ के तुम बसे हो, ना कि हम तुम्हारे वहाँ के बसे हैं। और उन्होंने वीर जी सारे बंदे मिल के सानू जो मारिया है, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे भरावां नूं मेरे सामने लिटा लिटा के मार रहे, टांगा तोड़तियां उन्हां दियां। असीं ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ 500-700 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਪੱਟ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਨੀਲਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਇੰਨੇ ਸੱਜਣ ਆਦਮੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ, ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਟ ਗੁਜਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਲਿਟਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, 10 ਵਜੇ, 11 ਵਜੇ, 12 ਵਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12:30 ਪੌਣੇ 1 ਤੱਕ ਸਰ ਜੀ, 12:30। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਸੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ 2 PCR ਆਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ 25-30 ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, 10-12 ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 10-12 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਇਓ, ਸਾਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਇਓ। फिर उन्हें फोर्स मंगाई है, मौका वारदात SHO साहब आए ने, तो मेरी SHO साहब ने बहस भी हुई है। मैं क्या सर ये हम सिख हैं हम और वो यादव हैं, वो गुजर हैं, तो ये फ़र्क है क्या? उन्होंने सबने दारू पी रखी है और दारू पी के दे लाठी मार रहे हैं, आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? और आप हम पे चोड़े हो रहे हो। मेरी बाकायदा वीडियो पा रखी है SHO वालों में बहसबाजी कर रहे हैं।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ पुलिस का पूरा दोगलापन है क्योंकि जी इस इंडिया के अंदर जातिवाद बहुत हैवी है। जाट का भाई जाट, गुजर का भाई गुजर, अहीर का भाई अहीर और सिखा नाल इत्थे कोई न्याय नहीं है। सिख पहले भी मार खाते आए सी, हुण भी मार खाते ने। सिख बस ऐ करते हैं लंगर ला लो लंगर, अरे लंगर खुआ खुआ के तुसीं डंगर बनाता लोगों नूं। जे तुसीं सेवा करनी है, मैं सच्चो दिल तो झोली चक के मैं गुरु साहब नूं अर्जी करदा, सिखो जे सेवा करनी है तो अपने बच्चों की सेवा करो, इन्हां बच्चों नूं पढ़ाओ लिखाओ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਬਸ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ, ਬਾਈਪਾਸ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਗਰਬਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਸਿਕਲੀ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਲਮਾਣੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਟੜੇ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਾਲੇ ਚਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ, ਅਰੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਤੇ 3 ਭਰਾ ਕੇ ਰੋਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੜੋ। ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਾ ਖਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਸਿਵਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇ, ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਖਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਬਣਾਤਾ, ਡੰਗਰ ਐਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ 84 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂਆਂ ਘਰਾਂ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਾਸ ਫੂਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਹੰਝੂ, ਇਹ ਦਰਦ ਖਾਲੀ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 84 ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰ ਖੋਲ ਕੇ। ਜੀ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 500-700 ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਦੀਆਂ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡਾ ਫहराएंगे तब तो आपको छोड़ेंगे। क्यों भाई? ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ?
ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਬਾहें ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾहें ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੰਡੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਦਬੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ क्षमा ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ क्षमा ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 84 ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਮਗਰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਹੱਥ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਰੇਖਾ ਕੌਰ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸੀ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰ? ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ 12:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਸਾਡਾ ਜੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ कि सरदार तेरी जूड़ी काट के तुझे जिंदा जला देंगे। ऐ सुन के फिर दोनों विच हाथापाई होगी। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਡੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਫਾਵੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਅਤੇ 2 ਦਰਾਣੇ ਜਠਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। और तो इतने सारे बंदे सी, बहुत ज़्यादा बंदे सी। और आके बस लाठियां वरसान लगे, ऐ नहीं देखा कोई लेडीज़ है, बच्चा है, कुछ है, बस सानू मारन लगे। मेरे घर वाले नू इन्नी लाठियां मारियां बहुत ज़्यादा, वो बेचारा चल भी नहीं सक रहा। मैनू लाठियां मारियां, मेरे जेठ नू, देर दे हत्थ तो खून निकाल दिता, बड़ी लाठियां मारियां सानू। उस वेले बच्चे तुहाडे नाल सन उत्ते? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे साडे नाल ही सन। बच्चियां ने खुद वेख्या है, ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਰ ਚੜਵਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਸਟਰ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚੜਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੜੋਸਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੀਓ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਜਿਵੇਂ
ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਾਣੀ ਜੇਠਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੀਤਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਰਾਣੀ ਕੌਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਾ ਪਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, उन्होंने दसिया कि ताऊ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾऊ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ हम दोनों थल्ले गए तो देखा तो हत्तापाई बहुत ज़्यादा हो रही सी, लाठियां वाठियां चल रही सी। हम छुड़का विच सानू भी लग्या, यही गल लगी है। ज़्यादा मैनू ज़्यादा पहले की होया की नहीं होया मैनू नहीं पता। भी जिवें बच्चा आया थल्ले चले गए, फिर लाठियां आए वो बहुत मारी, सानू मारिया, बच्चे बच गए, बस बच्चे रह गए, नहीं तो उन्होंने भी नहीं छड्डदे। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਵੀ ਜੀ। लाठी नाल मारिया हैगा, सारी बांवां सारे दर्द बहुत हैगा इन्हां दे अंदर। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨੀਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਹੈਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ, जोर ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ एकदम ਘਬਰਾ ਕੇ मैं भी उठा। कहना पापा और ताऊ को मार देंगे, पापा और ताऊ को मार देंगे, बचा लो। तो मैं नीचे भज गया, कच्चे बनियान च सुता है एवें भजा गया, ते डड्डे ले फावड़ा ले जो देखा मारी जावे। उतों आ रहे ने, इतों आ रहे ने, आके डांगा बरसाई जान। मैं हाथ जोड़ रहा, मैं कहा भाई छोड़ दो। जिथे देखा मैनू तो कोने ढा के मैनू मारन लगे, फावड़े मारन लगे, मेरा होठ अंदरों फाड़ता, हथ फाड़ता मेरा, फिर पिछों पूरी लगी है खरोच। मैं रिक्वेस्ट करांगा दिखाइए ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ, ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? इतों आके धमकियां देने लगे, तुहानू रहन नहीं देंगे, ते जिथे मिलोगे तुहानू उत्थे मार देंगे जानो। वो परवीन मुंडा, उन्होंने पहले भी मैं रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा भाई यहाँ पर दारू पी के गाली देते हैं, मैं भाई इनको समझा दे, बहन बेटी सब की है। मैं कहा, कहता जिसने जो भी बोलता ना हमारे खिलाफ, हम उसको घर में मारते हैं घुस के, ए लफ्ज बोल दे। असी ठीक है, पुलिस ने भी पहले भी कही है, एक भरा दी पहले वो पुराने चलान के पिछे बोलिया, तां ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ पे, तां इन्हां दे सारे आगू आ गए छुड़ाउण वास्ते ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ जिथे जाते सानू मारते रहंदे ने, किथे कोई साडा आगू नहीं आंदा, कोई भी कमेटी दा। राती सानू डांगा नाल डंगरां वांगू मार रहे ने, बिछा के। ए भरा दे डांग मारे सिर च, मैं डांग ना फड़दा मेरा हत्थ फट गया, मगर डांग ना फड़दा सिर पाट जाना सी मेरे भरा दा। उस समय बस गुरु साहब की कृपा हैगी, अभी बच गए, जान बचा के, अंदर घुस गए, नहीं तो सानू जानों मार देना सी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ,
ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਅੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਵੈਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਯਾਦਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹਮੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਫੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਚੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈਏ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਣਖੀਲੇ ਬੰਦੇ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਸੱਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ ਬਸ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਆਏ, 2 ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਈਓ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੋ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ आईओ मलखान सिंह है यादव। वो कहता सरदार जी अब आप एक केस डालो, फिर क्या होगा? तारीख पड़ेगी, फिर क्या होगा? हैं आप कोर्ट में जाओगे, फिर क्या होगा? मैं कहा आप मुझे डरा रहे हो या मेरी तरफ की तरफदारी कर रहे हो? आप पुलिस हो या क्या हो आप? तो ਉਹਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਾ ਪਾਓ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਰਫਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, यादव ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਾੜ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੀਣਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, 500-700 ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਰੁਪਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਤੋੜਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਰ 'ਚ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? 15 ਅਗਸਤ ਹੁੰਦਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ
ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕਣ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਚੱਲ। ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਐਸਐਸਓ ਆਏਗਾ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 12 ਵਜੇ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਭਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਰਹੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਰੂਮ ਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਭਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। वो खुलेआम धमकी दे रहे नहीं होता। धमकी दे के गए, करो भी आके धमकी दे के गए कि अब जो हम शराब पियेंगे, कोई हमारे घर आएगा तो हम आके घर में उसको घुस को ही मारेंगे उसको। जब भी कहीं भी मिलोगे वहाँ पर मारेंगे। जो है ऐसी बात कर दी आपने, पुलिस वालों को बोल दिया तो आप बचोगे नहीं, आपको पता नहीं क्या करेंगे, ऐसे बोलते हैं। धमकियाँ दे, सरेआम धमकियाँ देते हैं। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋ ਪੀਟ ਕੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਕੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਉਹ ਸੱਟਾਂ? ਮੈਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੱਟਾਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਆਇਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦਾ, ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਅਗਰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਔਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਸ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਬਸ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਮੈਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ? ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ। ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈंने ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਣਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਕਸਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਚੜਵਾ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਸਤਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਠਾਣਾ ਬਿਠਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਆਦਮੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਚੌਕਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ये जी कह रहे थे कि हमें इनसे बहुत डर है। कभी हमको हमारे घर वाले हैं, कभी अंदर है कभी बाहर हैं, काम पे जाते हैं आते रहते हैं, हमें इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इनसे हम ये चाहते हैं कि हमें कोई सेफ्टी दी जाए इनकी। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਖਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਜੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਗਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੀਏ, ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਲਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ ਨੀਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀडम ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਜੇਕਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢੇਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮਕੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀਗਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ FIR ਲੌਜ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ,
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਐਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਹਾਲ ਵਿਹਾਰ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ 100 ਕਾਰਡ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ, 100 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਏ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ, ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੂਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 100 ਕਾਰਡ ਵਿਕਾਊ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਔਨ ਕੈਮਰੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 100 ਕਾਰਡ ਲੀਡਰ ਤੇ 100 ਕਾਰਡ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਣ ਜੋਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।